गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमस्कारं मास्टर नमस्कारं मास्टरीके नमस्कारं मास्टर एमएन नमस्कारं मास्टर वीपीएस नमस्कारं मास्टर सीवीवी नमस्कारं मास्टर सीवीवी Namaskaram, Master CVV, to your lotus feet. Master CVV, Namaskarams to your lotus feet. Vasudeva. Vijayalakshmi garu చదువుతారా? వాసుదేవా మేడం. నమస్తే. Case number 146. Once a lady of 35 years came to our Kakinada dispensary with the following symptoms. Pain in the waist and in the limbs. These pains were ameliorated after meals and aggravated in the morning. She was suffering from nasal coryza for every 10 days, accompanied with headache and phlegm. Extreme weakness, which was not relieved by any tonics. Menses was early by 1 week every month. The discharge was normal for the first 2 days, but scanty on 3rd day. Waist pain was aggravated during menses. Constipation, she could pass normal stool once in 2 days. Profuse white discharge since long time. Cauterization was done for cervical ulcer. She was sensitive to the heat of the sun. She felt much thirst and preferred cool drinks. Since 4 days, pain in the feet aggravated in the morning immediately after waking. She was suffering from tonsillitis and it was cured with homeopathy 7 years ago. Due to extreme weakness, she could not attend household duties. Loss of appetite since 1 week. Overdrugged in allopathy for all these problems. X-ray was taken for the waist, but no abnormality was there. Underwent tubectomy 13 years ago. Since then, the backache started. She had 3 deliveries which were healthy. Family history. Father died 7 years ago due to lung cancer. Mother was hypertensive. She would feel much at heart when anyone pointed out her behavior. History. She underwent mental torture due to the ill treatment by her husband and his sisters. She felt much over trifles, many problems in the family, but no one could recognize her suffering nor could console her. Palpitation when she worried over the things. She had a craving for sweets and non-veg food. Husband was hypertensive and he was irritable. With all the above history, our doctor asked whether she could follow the diet restrictions. Then she answered, I will observe definitely as I want relief as I have to live for my children. With the above statement and basing upon the history, Dr. M.K.S. Prasad prescribed Pulsatilla 201 dose on 8/7/84 and FP3X was given daily. On 17/7/84, she reported betterment. Alpha was given daily. On 13/8/84, she reported that she was much better and many symptoms were cured. Continued alpha. On 18/9/84, she reported that she was getting black spots around the eyes. No medicine except alpha.
As she was relieved from all her complaints, she discontinued the treatment from 13/10/84. వాస్తవం. వాస్తవ్ చెప్పండి. ఈ కేసులో ఈవిడకు 35 years. ఈవిడకి nasal coryza with headache, phlegm, pain in the waist and limbs, extreme weakness, menses early by 1 week, profuse white discharge since a long time. తర్వాత పెల్విక్ అల్సర్ క్యాటరైజేషన్ కూడా తీసుకున్నారు. తర్వాత షీ వాస్ సెన్సిటివ్ టు హీట్ ఆఫ్ ద సన్, లాస్ ఆఫ్ అపెటైట్ ఎక్సెట్రా, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటికి కూడా కాజేషన్ 18th symptom లో చాలా వరకు ఇచ్చారు. షీ అండర్వెంట్ మెంటల్ టార్చర్ డ్యూ టు ది ఇల్ ట్రీట్మెంట్ బై హర్ హస్బెండ్ అండ్ హిస్ సిస్టర్స్. ఫ్యామిలీలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్. ఆవిడ సఫరింగ్స్ ని ఎవరు అర్థం చేసుకోకపోవడం, నో వన్ టు కన్సోల్ హర్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఆలోచించడం వల్ల పాల్పిటేషన్ కూడా వస్తున్నది. తర్వాత 17th symptom లో ఆవిడ బిహేవియర్ ని ఎవరైనా పాయింట్అవుట్ చేస్తే చాలా బాధపడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని పల్సటెల్లా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. తర్వాత ఎవ్రీ మంత్ మెన్సెస్ ఎర్లీ బై 1 week రావడం, మెన్సెస్ కి ముందు వేస్ట్ పెయిన్ ఉండడం డ్యూరింగ్ మెన్సెస్, తర్వాత ప్రొఫ్యూజ్ వైట్ డిశ్చార్జ్. ఈ మెన్స్ట్రువల్ డిస్టర్బెన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. తర్వాత షీ వాజ్ ఓవర్ డ్రగ్డ్ ఇన్ అలోపతి ఫర్ ఆల్ హర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని పల్సటెల్లా అని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. కనుక మాస్టర్ గారు విత్ ఏ సింగిల్ డోస్ ఆఫ్ పల్సటెల్లా 200 తో స్టార్ట్ చేశారు. FP3X ఆల్ఫాతో ఆవిడ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వరకు క్లియర్ అయినాయి. జనరల్ గా పల్సటెల్లాలో మెనీ ఆఫ్ ది కంప్లైంట్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ది స్టమక్ అండ్ ఇండైజెషన్ ఆర్ విత్ మెన్స్ట్రువల్ డిసార్డర్స్. ఈ కేసులో మనకి మెన్స్ట్రువల్ డిసార్డర్స్ 4th and 6th symptoms లో చెప్పుకున్నారు. వైట్ డిశ్చార్జ్, మెన్సెస్ 1 week బిఫోర్ రావడము ఇది. తర్వాత క్యాటరైజేషన్ కూడా తీసుకున్నారు ఫర్ సర్వైకల్ అల్సరు. ట్యూబెక్టమీ కూడా జరిగినది ఈవిడికి 13 years ago. దాని తర్వాత బ్యాక్ ఏక్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. అండ్ షీ వాజ్ ఓవర్ డ్రగ్డ్ ఇన్ అల్లోపతి. సో దీన్ని ఈ ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తూ, ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఫాదర్ లంగ్ క్యాన్సర్ తో చనిపోవడము, మదర్ హైపర్ టెన్సివ్, ఇవి కూడా ఉన్నాయి. సో వీటిని న్యూట్రలైజ్ చేస్తూ తర్వాత పల్సటిల్లా ఇండికేట్ అయింది కాబట్టి యాంటీ మియాస్మాటిక్ గా కూడా పల్సటిల్లాని ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటాను మేడం. వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవమ్మా, ఈ కేసులో ఈవిడికి సెన్సిటివ్ నేచర్ గా ఉండండి. ఈవిడ తొందరగా బై హార్ట్ ఫీల్ అయిపోవటం ఎవరన్నా ఏమనంటే, తర్వాత ఇల్ ట్రీట్మెంట్ అలాగా అన్నప్పుడు కూడా ఆవిడ మానసికంగా బాధపడుతుండేవారు. తర్వాత మెయిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీనిలో ఉన్నది ఏంటంటే, ఆఖరిలో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, బట్ ఐ వాంట్ టు లివ్ ఫర్ మై చిల్డ్రన్ అని. ఈ పల్స్టిల్లా ఉన్న లక్షణం ఎంత సెన్సిటివ్ గా ఉంటారో, ఎన్ని బాధలు ఉన్నా కూడా సప్రెస్ చేసుకుంటూనే ఫ్యామిలీ కోసం బతుకుతారు, ఫ్యామిలీ కోసం ఉండాలి, ఫ్యామిలీ కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అది చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ గా నేను అనుకుంటున్నానండి. ఆ బేసిస్ మీదే మాస్టర్ పల్స్టిల్లా ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత FP3X అనేది వాడు బాగా ఎనిమిక్ గా ఉండి బ్లడ్ తక్కువగా ఉంటుంది, అది ఇచ్చేసి నీరసం కోసం అని చెప్పి నీరసం తగ్గించడానికి ఆల్ఫా రెగ్యులర్ గా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారండి. బట్ పల్స్టిల్లా ఇస్ ద కరెక్ట్ గా డిసైడ్ చేసి ఇచ్చారండి. ఆ మెంటాలిటీ మీద ఇచ్చారండి. వాస్తవ. పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. వాస్తవ. ఈ కేసులో ఈ 35 years లేడీకి కొన్ని గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అదేంటంటే ఎర్లీ మెన్సెస్, తర్వాత డ్యూరింగ్ మెన్సెస్ ఈ నడుము నొప్పి ఎక్కువ కావటం, తర్వాత ఈ వైట్ డిశ్చార్జి, వీటన్నిటికి సెర్వికల్ అల్సర్, ఇవి కొన్ని గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు ఈవిడికి ఈ హెల్త్ కండిషన్ డిస్టర్బ్ అవడానికి కాజేషన్ కూడా
మెంటల్ టార్చర్కి ఇంట్లో హస్బెండ్ అండ్ వాళ్ళ సిస్టర్స్ వల్ల మెంటల్ టార్చర్కి గురైనట్టుగా 18th పాయింట్లో ఉన్నది. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆవిడ యొక్క థర్మల్ మొడాలిటీ చూసినట్టయితే షీ వాజ్ 7th పాయింట్లో షీ వాజ్ సెన్సిటివ్ టు హీట్ ఆఫ్ ది సన్ అండ్ షీ ఫెల్ట్ మచ్ థర్స్ట్ అండ్ ప్రిఫర్డ్ కూల్ డ్రింక్స్ అనేటువంటి సిమ్టము ఈ పల్స్టెల్లాలో చాలా క్లియర్ కట్ థర్మల్ మొడాలిటీ, కూల్ డ్రింక్స్, ఐస్ క్రీమ్స్ లైక్ చేయటం అనేటువంటిది. దాంతోపాటు ఆవిడ మెంటాలిటీ చూసినట్టయితే చాలా సెన్సిటివ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నది. 17th పాయింట్లో షీ వుడ్ ఫీల్ మచ్ ఎట్ హార్ట్ వెన్ ఎనీ వన్ పాయింటెడ్ అవుట్ హర్ బిహేవియర్ అని ఒకటి ఉన్నది. దాంతోపాటు 19th పాయింట్లో షీ ఫెల్ట్ మచ్ ఓవర్ ట్రిఫుల్స్, మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ, బట్ నో వన్ కుడ్ రికగ్నైజ్ హర్ సఫరింగ్స్ నార్ కుడ్ కన్సోల్ హర్ అని ఒక పాయింట్ ఉన్నది. చిన్న చిన్న విషయానికి ఎక్కువగా ఫీల్ అవటం, తనని కన్సోల్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే బాగుండని, బెటర్ వే కన్సలేషన్ కాబట్టి ఎవరైనా తనని కన్సోల్ చేయాలని కోరుకోవటం, వీటన్నిటిని బట్టి ఆవిడ యొక్క మెంటాలిటీ కానీ, థర్మల్ మొడాలిటీ కానీ, గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇవన్నీ క్లియర్ కట్గా పల్స్టెల్లాని తెలియజేస్తున్నాయి. కాబట్టి పల్స్టెల్లా 200లో ఓన్లీ పల్స్టెల్లాతో ఆ కేసుని క్యూర్ చేశారు. ఫెర్రంఫాస్ అండ్ ఆల్ఫాల్ఫా టు టోన్ అప్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నది. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో మెయిన్ గా 17, 18, 19 పాయింట్ అండి. దాంట్లో పల్సిటీల మెంటాలిటీ కనిపిస్తుందండి. దాని తర్వాత ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ టు అలోపతి ఇది కూడా. దాని తర్వాత కాన్స్టిపేషన్, ప్రొఫ్యూజ్ వైట్ డిశ్చార్జ్, సెన్సిటివ్ టు హీట్, ఇంకా ప్రిఫర్స్ కోల్డ్ డ్రింక్స్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద పల్సిటీలతోనే క్యూర్ చేశారండి. దీంతో ఇచ్చారు. వాస్తవ్. మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే వాస్తవ్. విజయలక్ష్మి గారు నెక్స్ట్ కేసు చదువుతారా? చదువుతాను మేడం. వాస్తవ్. కేస్ 147. Once a man 20 years was treated in one of our dispensaries. He was a chronic patient of gastric ulcer, but his parents approached me to treat the acute insane condition with which he was suffering. His symptoms were noted in the following way. History: he suffered from jaundice few years before and he suffered for 2 months. For some time he was getting fevers once in a month. He was getting frequent headaches. It was diagnosed as the result of exostosis in the nose and overdrugged in allopathy. In 1975, he was staying in agency area and suffered from malaria when returned back. Suffered from it for 15 days. Present complaints. Since beginning, he was emotional and impulsive. He could not control himself when he got angry. He was getting angry when contradicted or when prevented to do the deeds he wanted to destroy or kill the persons who were responsible for the act. He also had vengeance towards them and wanted to take revenge. He was always with an impression that his point was correct and did not want to change the impression. He fell in love with a lady. The love was one-sided. That lady was not interested in this person, but this person was very particular to marry her. The parents of that lady were about to fix a match to her. So this man was furious about them and wanted to fight with the parents and with the lady, and also he was ready to kill all those people if they do not agree. His parents prevented him and advised him not to indulge in those things. Then this person became furious and was planning to kill his father and brothers. He purchased different knives also and carrying them in his bag.
1 year before, when he was getting this type of impulse, he felt very bad and once tried to kill himself and used many sleeping pills. This desire of suicide is only impulsive here, but not a dwelling as in Aramet. Since 10 days, this violence was more. The parents were scared and they were not sleeping as they thought that he might kill them in sleep. He was having gastric ulcer since few months. Frequently, he was prone to burning in the stomach. This burning was aggravated by eating chilled food and sour things and ameliorated by taking cool things like buttermilk, etc. This fellow was against to follow the diet restrictions. He was regularly eating masala things and chilled food. When the burning was more, then he was more irritable. He was not regular in using medicines also. Whenever he was suffering, he used to go to the medical shop, used to purchase some medicine of his own accord without consulting the doctor, and used to gulp it. Like this, he overdrugged himself. Instinctively, he was against to follow discipline. Sore eructations due to indigestion, flatulence in 4-5 days, rumbling in the stomach, eructations, loose stool daily twice, and burning in the anus at night after passing stool. No sleep till 12 at night. He was not habituated to sleep during daytime. Sleep was disturbed when his mind was occupied with thoughts. The swelling of bone in the nose still was there. Once nasal puncture was done, thinking it as sinusitis. He was getting headache frequently. Hunger was good, but had to eat food immediately. Otherwise, he was getting stomachache. Sometimes he was getting pain in the ribs, in the right chest. This pain used to last for 15 minutes, and it was aggravated by deep breathing. Always he liked peaceful atmosphere with gardens, nature's beauty, and Cali atmosphere. He used to make friendship with few selected people. With only 1 or 2 people, he used to make friendship who talked to him in a pleasant manner. Pleasing He manner. was pleasing manner. He was habituated to cigarette smoking and also alcoholic drinks. He was over sexy and indulged in those habits also. On 8/6/85, the parents came to us stating that he was violent and making preparations to kill the parents of the girl with whom he fell in love. Then I administered anacardium 50 mg 1 dose. On 10/6/85, he used many sleeping tablets to commit suicide and he was sleeping all the time. Then I gave Calimur 31 dose. No change. He was in deep stupor and could not be aroused. His pulse was rapid and full, body was hot. Then I gave him opium 33 doses in 6 hours. Then he came to consciousness and woke. On 11/6/85, he developed violence again and threatened the parents. He was going to put hands in the main switch of the electricity. They prevented him. Then he went to the electric pole on the road and tried to climb it. Then the father ran the nearby office and requested them to off the supply. This patient climbed the pole and later came down. Then I prescribed Camomilla 50 mg 1 dose and repeated on 12th. Then the violence was better and he slept well. The acute violence was better, but the impulsive nature was same. On 23/6/85, I gave anacardium 50 mg 1 dose. He started improving mentally. The desire to marry that lady was also better. He started attending his duties, but he was not following the diet restrictions
and was not willing to continue the treatment due to diet control. On 16/8/85, he came with fever 101 degrees Fahrenheit, chest pain, as if it might break up pressure. This fever started due to taking alcoholic drink on the previous day. China 201 dose was given. On 17th, he reported that urine was yellow and eyes were also yellowish, but fever and chest pain subsided. Maintained on lecithin 3x for 2 days. On 19th, again, I gave anacardium in 200 potency as he was again impulsive in lesser degree. On 25th, Tuja 1M was given as it was his constitutional drug. On 19/85 again, the violence was therein as issue with his brother. Then I gave Camomilla 10M 1 dose, which relieved him. On 18/1/86, he came with fever, body pains, and weakness. Bryonia 31 dose brought chickenpox rash by next day. The rash was scanty, he was restless, with throat pain and disinclination for food. Lachesis 201 dose on 20th relieved him. On 16/2/86, Tuja 200 was given as he complained stomach burning. On 29th March, again he came with fever and headache. Bryonia 200 and Baptisia 30 and 200 relieved him. On 10/1/87, again he suffered from fever and motions with loss of appetite and was relieved with Nuxvam 201 dose. On 26/1/87, he came with acute gonorrheal attack, burning urination with pain and yellow urine. This resulted after sexual contact with unhealthy lady. With Tuja 1M 1 dose, he was relieved. Later, he stopped the medicine. Now he is free from the impulsive nature and also the irritability. He is cured from his gastric ulcer also. Now he is not getting any more pain or burning in the stomach, even by eating chilies. Now he is not developing revenge towards people, but the sexual desire is still not healthy. He may need few doses of Tuja 10M or 50M potency, and also tuberculinum in 10M or 50M potency, as he is getting frequent fevers and also weakness, which is the result of the improvement in the mental condition. Vasudeva. చెప్పండి. ఈ కేసులో ఇతనికి 20 years ఇతని కేస్ హిస్టరీలో జాండీస్ ఉంది, ఫ్రీక్వెంట్ ఫీవర్స్, హెడేక్స్, మలేరియా, అండ్ హీ వాస్ ఓవర్ డ్రగ్డ్ ఇన్ అలోపతి. ఫస్ట్ సిమ్టమ్ లోనే ఇతని మెంటల్ స్టేట్ ను గురించి బాగా వివరంగా చెప్పారు. హైలీ ఎమోషనల్, ఇంపల్సివ్, కోపం వస్తే తనని తాను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోవడం, ఎవరైనా కాంట్రాడిక్ట్ చేస్తే చేసినప్పుడు కోపం రావడము, అతను చెయ్యాలనుకున్న పని ఎవరైనా అడ్డుపడితే వాళ్ళనే చంపేయాలనేటువంటి ఆలోచన, వాళ్ళ మీద పగ, ద్వేషము, తర్వాత తన అభిప్రాయమే కరెక్ట్ అనుకోవడము, తన అభిప్రాయాన్ని మార్చుకునేటువంటి ప్రసక్తే లేకపోవడము, తర్వాత 20 సంవత్సరాల్లో ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేయడము, ఆ అమ్మాయికి కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఇతనంటే లైకింగ్ లేదు, అందువల్ల వేరే సంబంధం చూస్తున్నారు అని తెలిసి వాళ్ళను కూడా చంపాలనుకోవడము, అది వద్దని వారించిన పేరెంట్స్ ను, బ్రదర్స్ ను కూడా చంపాలనుకోవడము, దానికోసం నైవ్స్ అవి కొని బ్యాగ్ లో పెట్టుకొని తిరగడము. తర్వాత 1 year క్రితం ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ గా స్లీపింగ్ పిల్స్ తీసుకొని చనిపోవాలనుకున్నాడు. ఇది ఆర్ఎంఎట్లో లాగా కాకుండా ఇది ఓన్లీ ఇంపల్సివ్ బిహేవియర్ అని చెప్పారు. ఇటువంటి స్ట్రేంజ్ నోషన్స్, ఐడియాస్ అతని ఫీబుల్ మైండ్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్ట్రేంజ్. తర్వాత స్లో టు కాంప్రిహెండ్, పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోలేకపోవడము,
మార్కెడ్ ఇరిటబిలిటీ, ఇవన్నీ కూడా అనకార్డియం లక్షణాలను ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అందువల్ల అనకార్డియం లో మెయిన్ ఫోకస్ సైకోటిక్ అండ్ సిఫిలిటిక్ మియాజమ్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. తర్వాత అనకార్డియంలో ఇతను 2 విల్స్ ఉంటాయి. వన్ ఎక్స్టర్నల్, ఒకటి ఇంటర్నల్ విల్లు. ఎక్స్టర్నల్ విల్లు బాడీ అని, ఇంటర్నల్ విల్లు మైండ్ అని సూచిస్తుందని చెప్పున్నారు. తర్వాత ఇతనికి ఇక్కడ ఈ లైకింగ్స్ లో చెప్పున్నారు, ఆల్వేస్ హీ లైక్డ్ పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ విత్ గార్డెన్స్, నేచర్స్ బ్యూటీ అండ్ క్యాలీ అట్మాస్ఫియర్ అని. దానికి అతని బిహేవియర్ కి కంప్లీట్ గా కాంట్రడిక్షన్ అనేది కనిపిస్తున్నది. ఈ అనకార్డియంలో ఈ 2 విల్స్ ని ఇక్కడ ఇది ఇండికేట్ చేస్తున్నది. తర్వాత ఇక్కడ రీజన్ కి విల్కి ఎక్కడ సంబంధం లేదు. తర్వాత ఇతను ఎటువంటి చిన్న విషయమైనా కూడా ఇట్ మేక్స్ హిమ్ ఎక్సెసివ్లీ యాంగ్రీ. అనకార్డియంలో ఇది స్ట్రాంగ్ ఫీచరు, దట్ ఆల్ మోరల్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ టేకన్ అవుట్ ఆఫ్ హిమ్. హీ ఫీల్స్ క్రూయల్, can do bodily injury without any feeling. Cruel, malicious, wicked. He does acts of violence from his own natural perverted self. ఇది బాగా ఇండికేట్ అయినది ఇతని కేసులో. అందువల్ల మాస్టర్ గారు అనకార్డియం 50M 1 dose తో స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత స్లీపింగ్ పిల్స్ వాడడం, ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ ఇన్ అల్లోపతి, వీటి క్యాలిమూర్ ఇచ్చారు కానీ నో చేంజ్. దానివల్ల అతను మత్తుగా పడి ఉండడము, దాన్ని బేస్ చేసి ర్యాపిడ్ పల్స్ ఉండడం వల్ల, బాడీ హీట్ గా ఉండడం వల్ల ఓపీఎం 33 డోసెస్ ఇచ్చారు. దాంతో అతని కాన్షియస్నెస్ వచ్చాడు కానీ వైలెన్స్ ఏమీ తగ్గలేదు. అతను చనిపోతానని ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ లో వేలు పెట్టడము, ఎలక్ట్రిక్ పోల్లో ఎక్కడము, ఈ రకంగా అతను పేరెంట్స్ ని థ్రెటన్ చేయడము, దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్యామోమిల్లా 50M 1 dose ఇచ్చారు. అది వేసిన తర్వాత అక్యూట్ గా వైలెన్స్ కొంచెం తగ్గింది, కానీ ఇంపల్సివ్ నేచర్ మాత్రం అలాగే ఉండింది. మళ్ళా అనకార్డియం 50 ఇంకొక డోస్ కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ అనకార్డియం 50 డోస్ పడిన తర్వాతనే ఇతనికి మెంటల్ కండిషన్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్ డెవలప్ అయినటువంటి అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ తగినటువంటి మెడిసిన్స్, చైనా, లెసిటిన్ అలాంటివన్నీ ఇచ్చారు. ఇతని కాన్స్టిట్యూషన్ తూజా సైకోటిక్ రెమెడీ కాబట్టి తూజా ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ అన్ని కూడా కట్ చేయడానికి తూజాతోనే ట్రీట్ చేశారు. తర్వాత ఇతనికి డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫాలో అవడం కానీ, ఒక డిసిప్లిన్ కానీ ఏమీ లేదు. అందువల్ల మధ్యలో ఇతను ట్రీట్మెంట్ మానేయడము, మళ్ళీ ఏదన్నా అక్యూట్ గా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు రావడము, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఈ ఫీవరు, థ్రోట్ పెయిన్, స్టమక్ బర్నింగ్, మోషన్స్, ఇవన్నిటికీ కూడా ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ లైక్ బ్రయోనియా, లెక్సిస్, నక్స్వామ్, బ్యాప్టిషియా ఇచ్చి క్యూర్ చేశారు. తర్వాత ఇతనికి మళ్ళా గొనోరియల్ అటాక్ వచ్చింది. దాంతోపాటు ఇంతకు ముందు లైఫ్ ఇతని హిస్టరీలో ఉన్నటువంటి జాండీస్ కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. తూజా వన్నంతో దాన్ని రిలీవ్ చేసేశారు. అంతే, ఇతని ట్రీట్మెంట్ మానేశాడు, కానీ ఇతని ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ క్యూర్ కి ఇంకా తూజా 10M నుంచి 50M దాకా, మియాజం ని కట్ చేయడానికి ట్యూబర్కులినం 10M నుంచి 50M దాకా పడుతుందని చెప్పారు వాసుదేవ. మిగతా వాళ్ళు చెప్పాలి. విజయలక్ష్మి గారు చెప్పారు. కృష్ణవేణి చెప్తావా? ఉందా కృష్ణవేణి? విజయ్ కుమార్ గారు చెప్తారా? వాస్తవే మేడం, వాస్తవం. చెప్తానండి. ఈ కేసులో మేడం గారు చెప్పిన పాయింట్స్ ఏనండి. అబ్బాయి నేచర్ గురించి బాగా ఎమోషనల్ నేచర్ అండ్ ఇంపల్సివ్ నేచర్ గా ఉంటాడండి. అబ్బాయి చాలా కోపంగా ఉంటాడు, యాంగ్రీగా ఉంటాడు, కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతుంటాడండి. దీనికోసమనే మేషారు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు
ఎనాకార్డియం 50 రివెంజ్ నేచర్ ఉంది. అందరినీ కొడదాం చంపేద్దాం అన్న నేచర్ ఉందండి ఈ అబ్బాయికి. దాంతో ఆ మెంటాలిటీ బేస్ చేసుకుని మేషారు 50 స్టార్ట్ చేసి ఎనాకార్డియం అండి. తర్వాత ఇతను ఒకసారి స్లీపింగ్ పిల్స్ కూడా వేసేసుకున్నాడండి. వేసుకుంటే దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి మేషారు మధ్యలో ఎనాకార్డియం వేసిన తర్వాత KM30 ఒక డోస్ వేశారండి. అయినా సరే అది పనిచేయకపోక అతను ఇంకా నిద్రమత్తు అలాగా ఉండటం వల్ల ఓపీఎం 33 డోసెస్ వేశారండి. అలాగే అతనికి బాగా పల్స్ కూడా ర్యాపిడ్ గా ఉండటం, నిద్రమత్తు తగ్గకపోవడం వీటి మీద బేస్ చేసుకుని ఓపీఎం వేశారండి. తర్వాత అతని నేచర్ వైలెంట్ బిహేవియర్, దూకటం, ఎలక్ట్రికల్ పోల్ ఎక్కి దూకేస్తానంటాం, ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ ముట్టుకుంటానంటాం అనే దాన్ని మీద చేసుకుని మళ్ళీ మేషారు క్యామమిల్లా 50 వేశారండి. వేసిన తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత అతనికి ఈ మెంటల్ బిహేవియర్ లో ఈ చంపడం, పగ తెచ్చుకోవడం అనే బేసిస్ మళ్ళీ ఎనాకార్డియం 50 రిపీట్ చేశారండి. అతను మెంటల్ గా తర్వాత బెటర్ అయ్యాడు. తర్వాత ఈ మెడిసిన్స్ తర్వాత చాలా బెటర్ అయ్యాడండి. మధ్యలో అతని ఫీవర్ వస్తే చైనా 200 వేశారండి. సపోర్టింగ్ గా <3x ఇచ్చారనమాట. తర్వాత అతనికి ఇంపల్సివ్ నేచర్ బాగా ఉండబట్టి లోయర్ పొటెన్షియల్ ఎనాకార్డియం 200 డోస్ ఇచ్చారండి. తర్వాత ఇతనికి ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ ఇలాంటివి ఉండబట్టి కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ గా తూజా 1M ఒక డోస్ వేశారండి. ఆ ప్రాబ్లం అంతా తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా వైలెన్స్ నేచర్ ఇంకా తగ్గకపోతే క్యామెలా 10M మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేశారండి. తర్వాత మధ్యలో అతనికి బ్రయానియా 30 వేస్తే అతనికి ఏదో పెయిన్స్ అవి ఫీవర్ గా ఉంటే మేషారు బ్రయానియా 30 వేశారు. వేస్తే వెంటనే అతనికి ర్యాషెస్ అవి స్కిన్ మీద వచ్చేసినాయండి. అది ఒక సిమ్టమ్, బెటర్మెంట్ అవుతున్నట్టుగా సిమ్టమ్. ఆ తర్వాత అతనికి థ్రోట్ పెయిన్, మింగటం కష్టంగా ఉండొచ్చండి బహుశా. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మేషారు లెకాసిస్ 200 ఒక డోస్ వేశారండి. తర్వాత స్టమక్ పెయిన్, స్టమక్ బర్నింగ్, ఇష్టం వచ్చినట్టు తినేయటం, మసాలాలు తినేయటం ఇలాంటివన్నీ నేచర్ గా ఉండబట్టి అతనికి తూజా 200 ఒక డోస్ ఇచ్చారండి. తర్వాత అతనికి ఫీవర్, హెడేక్ వస్తే బ్రయోనియా 200ను తర్వాత బాప్టిషియా 200 వేసేసి అతనికి చాలా బెటర్మెంట్ తెప్పించారండి. తర్వాత అతనికి ఒకసారి మోషన్స్, ఫీవర్, లాస్ ఆఫ్ ఎప్టైట్ ఇవన్నీ ఉండబట్టి నక్స్వామికా ఒకసారి వేశారు. అలాగే ఆ తర్వాత కూడా అతను ఈ బ్యాడ్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ సెక్షువల్ దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడని తూజా 1M వేశారండి. 1M వేసిన తర్వాత బాగా బెటర్ అయినట్టున్నాడండి. అయినా సరే మేషార్ ఆలోచన ఏంటంటే తూజా 10M కానీ 50mm తర్వాత ఇలాగా ఈ నేచర్ మార్చి ఉండే నేచరు ఒక దానిలో స్థిరత్వం లేకుండా ఉండటం అనేది నేచర్ని పెట్టి ట్యూబర్క్లోనియం కూడా 10 నుంచి 50M కూడా ఫ్యూచర్ లో వేయాల్సి వస్తుందని మేషార్ అనుకున్నారండి. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. మారుతి గారు. వాసుదేవ. ఈ కేసులో మనకి ఈ పేషెంట్ 20 years పేషెంట్ లో మనకి 2 phases కనిపిస్తున్నాయండి. ఒకటి ఇంపల్సివ్ నేచరు, అంటే అతను ఆ లవ్ అఫైర్ లో అతనికి సక్సెస్ కానందువల్ల వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద, తర్వాత అది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను కూడా చంపాలనేటువంటి ఒక ఇంపల్స్ స్థితిలో కనిపిస్తున్నది. దానికి ఎంటైర్లీ ఆపోజిట్ గా ఒక్కొక్కసారి తనే చనిపోవడానికి స్లీపింగ్ పిల్స్ వాడటం, దానివల్ల అతను చాలా ఇబ్బంది పడటం, దాన్ని మళ్ళీ ఆ స్లీపింగ్ పిల్స్ ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఓపియం వేయటం, కాలిమూర్ వేయటం ఇవన్నీ జరిగినాయి. అంటే అతనిలో 2 phases కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి ఏమో ఇతరులను చంపాలనుకోవటం, తను అనుకున్నది జరగకపోతే ఇతరులను చంపాలనుకోవటం, దానికోసం డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాడు, బ్యాగ్ లో పెట్టాడు అని ఇదంతా ఉన్నది. ఈ పర్చేజ్ డిఫరెంట్ నైవ్స్ అని. అంటే అంత వైలెంట్ ఇంపల్సెస్ టు కిల్ అదర్స్ అనేటువంటిది ఒక ఫేజు. దానికి ఎంటైర్లీ ఆపోజిట్ ఫేజ్ ఆయనే చంపుకోవాలని చెప్పి మళ్ళీ స్లీపింగ్ పిల్స్ మింగటం అనేది ఇంకోటి. ఈ విధంగా అతను 2 ఆపోజిట్ పోల్స్ అతనిలో కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ క్లియర్ కట్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఎనకార్డియం. కాబట్టి
మాస్టర్ గారు ఈ కేసులో అతనికి మెయిన్ గా ఎన్కార్డియం అనేటువంటి మెడిసిన్ తో ట్రీట్ చేసి తర్వాత అతనికి అక్యూట్ గా అతన్ని వైలెంట్ గా ఉండి అతను చంపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు కెమోమిల్ 50 తో ట్రీట్ చేసి ఆ ఇంపల్సివ్ నేచరు సూసైడల్ టెండెన్సీని వాటిని కొంత తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అతనికి ఎనకార్డియం సిమ్టమ్స్ కొన్ని అదర్వైజ్ గా కూడా ఫిజికల్ గా 7th పాయింట్ లో హంగర్ వాజ్ గుడ్ బట్ హ్యాడ్ టు ఈట్ ఫుడ్ ఇమీడియట్లీ అదర్వైజ్ హీ వాజ్ గెటింగ్ స్టమక్ ఏక్. అంటే బెటర్ బై ఈటింగ్ అనేటువంటిది అది ఎనకార్డియంలో ఈ ఇంపల్సివ్ నేచరు, వికెట్ నేచరు, వైలెంట్ నేచరు వాటితో పోలిస్తే బెటర్ బై ఈటింగ్ అనేది చిన్న సిమ్టమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కన్ఫర్మేషన్ సిమ్టమ్. ఈ ఇంపల్సివ్ అండ్ వైలెంట్ నేచర్ ఉండటం వల్ల అతనికి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఈ ఫ్లాటులెన్స్, రంబ్లింగ్, ఎరెక్టేషన్స్, గ్యాస్ట్రికల్స్ అన్ని డెవలప్ అయినాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ క్లియర్ కట్ కేస్ ఆఫ్ వైలెంట్ అండ్ ఇంపల్సివ్ నేచర్. దాని తర్వాత అతనికి కొన్ని ఇల్లిసిట్ కాంటాక్ట్స్ ఉండి గనేరియల్ అటాక్ రావచ్చు, బర్నింగ్ అని రావటం వల్ల దానికి నెక్స్ట్ తూజాతో ట్రీట్ చేసి తూజా 1M తో ట్రీట్ చేశారు. దాని తర్వాత ఇంకా తూజా 10M 50M పొటెన్సీస్ కూడా అవసరం అవుతుంది అనుకున్నారు. ఆ కన్సిస్టెన్సీ కోసం ట్యూబర్కులం 10M 50M ఇవ్వాలనుకున్నారు. సో ఇది ఒక డ్యూయల్ నేచర్ ఉండేటువంటి ఒక వైలెంట్ అండ్ ఇంపల్సివ్ నేచర్ ఉండేటువంటి కేసు విచ్ విల్ బి రిజల్టెడ్ ఇన్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ డిసీజెస్. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు, శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో ఆ అబ్బాయి 20 ఇయర్ అండి. అతను రివెంజ్ నేచర్, దాని తర్వాత సిన్స్ బిగినింగ్ హీ వాజ్ ఇమోషనల్ అండ్ ఇంపల్సివ్, అంటే రెండు ఉన్నాయి, ఇమోషనల్ కూడా ఉన్నారు అలాగే ఇంపల్సివ్ నేచర్ కూడా ఉంది. ఇంకా దాని తర్వాత హీ వాంటెడ్ టు డిస్ట్రాయ్ ఆర్ కిల్ ద పర్సన్ హూ వర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద యాక్ట్, ఇది ఒక పాయింట్. దాని తర్వాత ప్లానింగ్ టు కిల్ ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ గర్ల్ హూ విత్ హూమ్ హీ ఫెయిల్ ఇన్ లవ్, అది ఒకటి పాయింట్. ఇంకా ఈ స్లో కాంప్రహెండ్, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఇంకా గెటింగ్ యాంగ్రీ వెన్ కాంట్రాడిక్టెడ్, ఈ పాయింట్ బేస్ మీద అనాకార్డియం 50M ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత అతను ఇది స్లీపింగ్ పిల్స్ వేసుకొని సూసైడల్ అటెంప్ట్ చేశారండి. ఆ టైంకి KM 30 ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత పెద్ద చేంజ్ ఏం రాలేదు. దాని తర్వాత OPM 33 డోసెస్ ఇచ్చారు. అంటే ఓపియం అయితే he was in deep stupor and could not be aroused and his pulse was rapid and full body was pulse was rapid and full. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఓపియం 33 డోసెస్ ఇచ్చారండి. ఇంకా అతనుది వైలెన్స్ నేచర్ బట్టి ఇది క్యామమిల్లా 50M ఇచ్చారండి. క్యామమిల్లా 50M ఇచ్చిన తర్వాత వైలెన్స్ కొంచెం బెటర్మెంట్ ఉందండి. దాని తర్వాత ఇంపల్సివ్ నేచర్ అలాగే ఉంది. అందుకని మళ్ళీ అనాకార్డియం 50M రిపీట్ చేశారండి. అనాకార్డియం 50M ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం మెంటల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఇంకా దాని తర్వాత చైనా ఫీవర్, ఇంకా చెస్ట్ పెయిన్ డ్యూ టు ఆల్కహాల్ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద చైనా ఇంకా లిసిథ్రిన్ 3x ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత అతనుది ఇలీగల్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా గొనోరియల్ అటాక్ కూడా ఉందండి. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద ఇంకా కాన్స్టిట్యూషనల్ అతను తూజా అప్పుడు తూజా 1M ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత బ్రాయోనియా 30 అక్యూట్ గా ఇచ్చారండి ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్ కి. బ్రాయోనియా ఇచ్చిన తర్వాత చికెన్ బాక్స్ ర్యాష్ వచ్చిందండి. ర్యాష్ వాజ్ స్కాంటీ, హీ వాజ్ రెస్ట్లెస్ అండ్ థ్రోట్ పెయిన్ అండ్ డిక్లైన్ టు ఫుడ్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద లాకసిస్ 200 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత అక్యూట్ గా మోషన్స్, ఇంకా లాస్ ఆఫ్ అపెటైట్ మీద ఈ పాయింట్ బేస్ మీద నక్సోమికా ఇచ్చారండి. లాస్ట్ లో మాస్టర్ గారు చెప్పారు తూజా 10M ఇంకా 50M ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అలాగే దాని ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం ఉంది కట్ చేయడానికి, ట్యూబర్క్యులర్ 10M ఇంకా 50M ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పారండి. వాస్తవం. ఈ కేసులో ఏంటంటే
మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే వెనకాడియంతోనే స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ అతను అటెంప్ట్ చేస్తే సూసైడ్, ఓపియం వేశారు. అయితే ఎక్యూట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద ఈ మెంటల్ కండిషన్ కి క్యామమిల్లా వేసి అది కొంతవరకే పనిచేస్తుంది. అది మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే లోపు క్రానిక్ వేయాలి అని, డ్రగ్ వేయాలని ఈకే గారు సీనియర్ ఫిలాసఫీలో చెప్తారు కదా, అలాగే ఈయన ఎనకాడియం 50M మళ్ళీ వేశారు క్యామెల్ల తర్వాత. మళ్ళీ అది మళ్ళీ వెనక్కి రాకుండా ఈ లోపు ఆయన తూజా వేసుకుంటా వచ్చారు. అదే అన్నమాట విషయం. సక్సెస్ అయ్యారు ట్రీట్మెంట్ అంటానికి నిదర్శనం మళ్ళీ ఆ గనోరియల్ అటాక్ వెనక్కి రావడం ఇవన్నీ. సో ఈ 10M 50M ఏంటంటే మళ్ళీ అలాంటి ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ లోకి వాటికి వెళ్ళకుండా మళ్ళీ ఆ మెంటల్ కండిషన్ వెనక్కి రాకుండా ఈ రెండు వేయాలని తూజా గారు చూపట్టిన వేయాలని చెప్పారు. అస్తు. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారు. వాస్తవ మేడం. Case number 148. Once a boy of 14 years was brought with fits. His complaints were noted as follows. Till 3rd year age, he was suffering from frequent vomitings and motions. He was flabby and the obesity developed since childhood. His father and one of the sisters of his mother are also obese. His mother was treated by Master E.K. long back when she was diagnosed as having malignancy, and now she is safe. Since 5 days, he started getting fits. In the beginning, he was not having any movement in fits, but since 3 days, he started moving limbs during the attack. The eyes were closed tight. Since previous night, the intensity was more. During the attack, body was cold. Since childhood, he was passing urine involuntarily in sleep. At childhood, circumcision was done for urine trouble. Since 3 years, interest on studies became dull. Irritable temperament and peevishness. Since 6 months, he was getting frequent headache, giddiness, and lacrimation, which was aggravated by reading. His behavior was peculiar and childish. Hysterical temperament was there. Hysterical jerks and twitchings were also present. During attack, he was having catalepsy. He could understand what was happening around him, but he could not respond to it. He was severely beaten by his father. Since then, these attacks started. On 23/1/85, Dr. Anantakrishna started the treatment on Hyoscamus 200 1 dose. On 29/1/85, father reported that he was slightly better in that way, but again intense attacks started since previous day. During attack, he was pricking his throat and eyes. When hands and legs were pressed, he was screaming. Then Hyoscamus 1M was given. Daily KM6X was given. On 6/2/85, they reported that he was getting daily 6 attacks, but the screaming was more and opisthotonus was better. Continued KM6X, but on 16/2/85, as the attacks were more, Mr. E. Srinivas gave Nux Mochita 200 1 dose. He was better. The drug was repeated on 10/3/85 and alpha was given daily. The fits were completely cured. On 27/85, he complained watery motions and weakness. AP, is it AP or NP, madam? AP acid fast. Acid fast 6. Acid fast 6, 9 doses relieved him. On 25/8/85, he reported that big worms, snakes, coming out through mouth and anus. Even while walking, they were coming out. He was having body pains,
drowsiness, urticarial rashes all over the body, and loss of appetite. I gave Sina 200 one dose and NP6X daily 1 dose from next day. Sina was given as his mental symptoms were also suited well to that remedy. Sina was repeated on 1985 and 2010-85. On 1911-85, he came with 103 degrees fever. Pain in right wrist joint, waist pain, aggravated by sitting or standing. Headache, constipation since 2 days. Stomach pain near navel. Again, Sina 200 relieved. The same drug was repeated on 29/12/85, 27/1/86, 22/86, and 1M was given on 26/3/86. He was better in all respects and stopped treatment. On 9/5/86, he reported that bedwetting was started again. Then Anantakrishna gave him Tuja 30 as it is one of the chronics of Sina. The same was repeated on 22/6/86 and 200 was given on 29/7/86 and 31/8/86. Bedwetting was stopped, but he started growing obese and reported dullness, lethargy, and disinclination to work. Then I gave Graphitis 200 and repeated on 19/10/86, 23/11/86, and 1M was given on 1/2/87. He was better and now he is not having any complaint. Vasudevamma. రాస్తారు చెప్పండి. ఈ కేసులో ఇతనికి 14 ఇయర్స్, థర్డ్ ఇయర్ నుంచి ఫ్రీక్వెంట్ వామిటింగ్స్, మోషన్స్, చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఒబేస్, ఫ్యామిలీలో కూడా ఒబేసిటీ ఉంది. 5 days నుంచి ఫిట్స్ రావడం. మొదట్లో ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు లిమ్స్ మూమెంట్స్ అవి ఏమి ఉండేవి కావు, కానీ 3 days నుంచి లిమ్స్ అవి మూవ్ చేయడము, కళ్ళు గట్టిగా మూసుకోవడం, ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉండడము, బాడీ అంతా కోల్డ్ గా ఉండడం అనేది ఉన్నది. చిన్నతనం నుంచి నిద్రలో పక్క తడపడం అనేది ఒకటి ఉన్నది. తర్వాత ఇతని టెంపర్మెంట్, ఇతనికి ఈ అటాక్స్ రావడానికి అసలు కారణం ఇక్కడే చెప్పున్నారు. ఈ ఫిట్స్ రావడానికి వాళ్ళ ఫాదరు బీటింగ్ హిమ్ సివియర్లీ అనేది ఒక కారణంగా ఇక్కడ చెప్పారు. బహుశా దానివల్ల అతనికి ఒక షాక్ లాగా తగిలి ఉండొచ్చు. దానివల్ల ఇతనికి ఆ హిస్టరికల్ జర్క్స్, పిచ్చింగ్స్ అవి డెవలప్ అయినాయి. అతని టెంపర్మెంట్ కూడా ఇరిటబుల్, పీవిష్. తర్వాత 6 months గా ఫ్రీక్వెంట్ హెడేక్, గిడ్డినెస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఈ హిస్టరికల్ టెంపర్మెంట్ తో పాటు డ్యూరింగ్ ద అటాక్ కెటలెప్సీ ఉంది ఇతనికి. తర్వాత ఇతనికి తన చుట్టూ ఏం జరుగుతున్నదో తెలుస్తున్నది, కానీ దానికి రెస్పాండ్ మాత్రం కాలేకుండా ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ మొట్టమొదటి హయోస్కామస్ 200 1 dose ఇచ్చారు. తర్వాత 1M కూడా ఇచ్చారు. ఇచ్చినా కానీ అతనికి స్లైట్ బెటర్మెంట్ వచ్చింది, కానీ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది అటాక్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది అటాక్స్ ఎక్కువ అయినాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ శ్రీనివాస్ గారు నక్స్మోచిటా 200 1 dose ఇచ్చారు. ఫస్ట్ టైం దాంతో అతనికి బెటర్మెంట్ వచ్చింది. ఇతని టెంపర్మెంట్ ఇరిటబుల్, పీవిష్, ఈ హిస్టరికల్ జర్క్స్, ట్విచ్చింగ్స్, కెటలెప్సీ, బాడీ కోల్డ్ గా ఉండడము, స్టూపరు, అన్కాంకరబుల్ స్లీప్, సివియర్ టేరింగ్ ఇన్ ఆక్సిపుట్, డ్రైనెస్ ఆఫ్ ది మౌత్ విత్ నో థర్స్ట్, డ్రౌసీనెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. అప్పుడు కళ్ళు గట్టిగా మూసుకోవడం అనేది కూడా ఈ నక్స్మోచిటాలో ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ నక్స్మోచిటా 2 doses ఇచ్చిన తర్వాత ఫిట్స్ అనేటువంటి పూర్తిగా తగ్గాయి. తర్వాత ఇతనికి వాటరీ మోషన్స్, వీక్నెస్, వామ్స్ పడడము, బోత్ మౌత్ అండ్ యానస్, వీటి నుంచి ఈ వీక్నెస్, వాటరీ మోషన్స్ కి యాసిడ్ ఫాస్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ వామ్స్ పడడము, డ్రౌసీనెస్, అర్టికేరియల్ ర్యాషెస్ వీటికి
లాస్ ఆఫ్ హెపటైట్ వీటికి సినా ఇండికేట్ అయింది కాబట్టి సినా 200 తోని, తర్వాత NP6S డైలీ డోసెస్ తో రిలీవ్ చేశారు. తర్వాత ఈ సినా 200 నుంచి 1M దాకా వెళ్ళారు, క్యూర్ అయింది. కానీ బెడ్ వెట్టింగ్ అనేటువంటిది తగ్గి మళ్ళీ రావడం అనేది జరిగింది. అప్పుడు సినాకి క్రానిక్ అయినటువంటి తూజాతో ట్రీట్ చేశారు. ఒబేసిటీ ఇతని ఫ్యామిలీలోనే ఉన్నది. డల్నెస్, లెథార్జీ, ఈ డిసిన్క్లినేషన్ టు వర్క్, ఇవన్నీ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ లో ఉండేటువంటి లక్షణాలు. అందువల్ల గ్రాఫైటిస్ 200 1M ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను. హీ వాస్ బెటర్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్. వాసుదేవ ఏ కుమార్ గారు. వాస్తవండి. ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయికి వాళ్ళ ఫాదర్ వల్ల కానివ్వండి హిస్టరికల్ టెండెన్సీ అనేది కొంచెం ఉండబట్టి ఇతను కళ్ళు గట్టిగా మూసుకోవటం ఇలాంటి వాటిని దృష్టిలో పెట్టి మేషారు బహుశా ఐసామస్ 200 1Mతో స్టార్ట్ చేశారండి. కానీ దాని సపోర్టింగ్ గా ఫిట్స్ తగ్గించుకోవడానికి KM6 జనరల్ గా ఇస్తుంటాం, అది కూడా ఇచ్చారు. కానీ అంత బెటర్మెంట్ రాలేదు, కొంచెం వచ్చింది కానీ బెటర్మెంట్ రాలేదండి. ఇలాగా బెటర్మెంట్ రాకపోగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రావటం ఎక్కువైపోవటం కూడా జరిగింది మధ్యలో. దాంతో శ్రీనివాస్ గారు నక్స్మాస్కిటా 200తో స్టార్ట్ చేశారండి. అతనికి డ్రౌజినెస్ గా ఉండటం, తర్వాత టెంపర్మెంట్ అనేది కొంచెం ఉండటం, బాగా కళ్ళు గట్టిగా మూసుకోవడం అనేది లక్షణాలు నక్స్మాస్కిటాలో ఉన్నాయండి. దాంతో 200తో స్టార్ట్ చేశారు. 200తో స్టార్ట్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం బెటర్ అయ్యాడు. కానీ వీక్నెస్ అది బాగా ఉండబట్టి ఆల్ఫా మొదటి నుంచి ఇచ్చారండి. తర్వాత అతనికి మోషన్స్ వీక్నెస్ గా ఉండటం వల్ల యాసిడ్ ఫాస్ 6 కొన్ని డోసులు ఇచ్చేయడంలో తగ్గిందండి. మధ్యలో అతను నోట్లో నుంచి మోషన్ లో నుంచి ఈ వామ్స్ పడిపోవటంతో మేషర్ సినా స్టార్ట్ చేశారు. సినా 200 అక్కడి నుంచి 1M దాకా కూడా వెళ్ళారు. సపోర్టింగ్ గా నాట్రమ్ ఫాస్ 6X ఇచ్చారండి. వామ్స్ కి కడుపులో పురుగులకి వాటికి నాట్రమ్ ఫాస్ 6X ఇచ్చినట్టుగా ఉందండి. తర్వాత మధ్యలో అతను బెడ్ వెట్టింగ్ లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి. బెడ్ వెట్టింగ్ పోవడానికి కూడా సినా 1M వరకు ఇచ్చి తర్వాత సినాని స్ట్రాంగ్ చేయడానికి తూజా 30 ఒక డోస్ ఇచ్చారండి. తూజా 30 కూడా ఇచ్చారు. అంతవరకు నాకు అర్థమైంది మేడం. తర్వాత గ్రాఫైటిస్ 200 1M అనేది ఎందుకు ఇచ్చారు నాకు అర్థం కాలేదండి. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. మారుతి గారు. వాసుదేవ. ఈ కేసులో 2 phases లో ఈ కేసు ట్రీట్ చేసినట్టుగా కనిపిస్తున్నది. మొదటి ఫేజ్ లో అతనికి కాజేషన్ ఒకటి 10th point లో he was severely beaten by his father. Since then these attacks started అని ఒక పాయింట్ కాజేషన్ ఉన్నది. ఈ హిస్టరికల్ ఫిట్స్ ఇవన్నీ రావడానికి కారణం అక్కడ 10th point లో ఉంది. ఇతను హిస్టీరియా లైక్ ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు అతని యొక్క యాటిట్యూడ్ చూస్తే అతను మొద్దులాగా అలా పండుకొని ఉండటం కెటలెప్సీ అన్నారు. అతని పక్కన ఏమి జరుగుతున్నది అతనికి తెలియకపోవటం, వీటి మీద బేస్ అయ్యి మాస్టర్ గారు హైయర్ స్కామ్స్ తో మొదలు పెట్టారు. కాలిమూరు హైయర్ స్కామ్స్ తో. తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు నక్సమాస్చేట ఎందుకు ఇచ్చారనేది నాకు అర్థం కాలేదు. కానీ నక్సమాస్చేటతో అతనికి ఫిట్స్ కంప్లీట్ గా తగ్గిపోయినగా అక్కడ చెప్పబడింది. తర్వాత నెక్స్ట్ అతనికి సెకండ్ ఫేజ్ 2785లో సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి అతనికి వర్మ్స్ వామిట్ చేసుకోవటం క్లియర్ కట్ గా పైన కూడా సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ హీ వాజ్ పాసింగ్ యూరిన్ ఇన్వాలంటరీ ఇన్ స్లీప్ అని ఒకటి, ఇరిటబుల్ అండ్ పీవిష్ టెంపర్మెంట్ ఒకటి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. చూస్తే ఇది క్లియర్ కట్ గా సినా కేసేమో అనిపిస్తున్నది. బట్ ఇట్ వాజ్ ట్రీటెడ్ బై హైస్కామస్ అండ్ నక్సమాస్చేట. అక్కడేమో ఫిట్స్ తగ్గినాయని ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నది. ఈ సెకండ్ ఫేజ్ లో సినా 200తో నేట్రమ్ ఫాస్ తో యాంటీ వర్మ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత పేషెంట్ లో బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినట్టుగా తెలుస్తున్నది. అట్లాగే స్టమక్ పెయిన్ నియర్ నేవల్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ వర్మ్స్, ఇంటెస్టిన్స్ లో వర్మ్స్ తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి సెకండ్ ఫేజ్ అంతా సినాకి సరిపోతుంది. బట్ సినా ఎక్యూట్ అండ్ మోడరేట్లీ యాక్టింగ్ రెమెడీ కాబట్టి దాన్ని తూజాతో కాంప్లిమెంట్ చేశారు. బట్ వాళ్ళకి హెరిడిటరీగా ఒబిసిటీ అనేటువంటిది ఫ్యామిలీలో ఉన్నట్టుగా మొదట్లో చెప్పబడింది కాబట్టి
ఆ డల్నెస్, లెథార్జీ, డిసిన్క్లేషన్ టు వర్క్, ఒబిసిటీ వీటి మీద బేస్ అయ్యి కార్బన్ డ్రగ్ గ్రఫైటిస్ 200 ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నాకు మొదటి ఫేజ్ హైస్కామస్ అర్థమైంది, సెకండ్ ఫేజ్ సినా అర్థమైంది, కానీ నక్సమాసేట ఎందువల్ల ఇచ్చారనే పాయింట్ అర్థం కాలేదు. వాసుదేవ. పీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి అందరు చెప్పిన పాయింట్. ఇక్కడ హైయోసామస్ వేశారు కానీ బెటర్మెంట్ రాలేదు ఇక్కడ పెద్దగా. తర్వాత 1M దాకా వెళ్ళారు. నక్సమాస్టా ఏంటంటే బుజ్జి గారు చెప్పారు ఒకసారి, నేను కేసు చూడటం, దానికి ఆయన మందు అది ఆయనే చెప్పారు. అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫిట్, హిస్టీరికల్ ఫిట్ అన్నమాట. అంటే మామూలుగా ఫిట్స్ వస్తే అన్కాన్షియస్ అయిపోతారు కదా, నక్సమాస్టాలో అన్కాన్షియస్ కళ్ళు మూసి మూతపడిపోయి ఉంటాయి, బాడీ కదల్చలేరు, కానీ మైండ్ యాక్టివ్ గానే ఉంటుంది, జరిగేవన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి, తెలుస్తూ ఉంటాయి, కానీ కళ్ళు తెరవలేరు, తిరిగి ఆన్సర్ చెప్పలేరు. అది హిస్టరికల్ ఫిట్. అందుకని అది అక్కడ అదే కీ పాయింట్ నక్సమాస్టా. నాకు అప్పుడు బుజ్జి గారు చెప్పింది అదే. ఒక లేడీకి అలా వస్తూ ఉంటే ఫిట్, ఏమో హిస్టరికల్ అనేది అర్థమవుతుంది ఇలా ఉందని చెప్పేసి ఇగ్నిషా వేశారు. అప్పుడు బుజ్జి గారు ఇగ్నిషా కాదు ఇది నక్సమాస్టా కేసు అని వేశారు, వేయమన్నారు. వేసాక తగ్గిపోయింది. అడుగు 1M దాకా వెళ్తే పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. దానికి క్రానిక్ గా నాట్రమూర్ వేసాం అట్లా. అది అందుకని ఇక్కడ ఈయన కెటలెప్సీ అంటే అది, అందుకని నక్సమాస్టా వేశారనమాట. అందుకనే ఆ తర్వాత అవి తగ్గిపోయినాయి చూడండి. సరే, ఈ సినా ఏంటంటే ఇక్కడ 9th and 10th పాయింట్ నక్సమాస్టాకి ఇండికేట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సినా ఏంటంటే 8th పాయింట్ పెక్యులియర్ చైల్డిష్ కాదు, హిస్టరికల్ జర్క్స్ అండ్ ట్విచ్చింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. 6th పాయింట్ ఇరిటబుల్ టెంపర్మెంట్, పీవిష్నెస్. ఇది మెయిన్ సినాలో ఉంటుంది, ఈ పీవిష్నెస్. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్ బెడ్ వెట్టింగ్. ఇదిను తర్వాత సినా వేయడానికి వరమ్స్ అవి ఎక్కువ రావటం ఇవన్నీ కూడా, కానీ మెయిన్ ఆ మెంటల్ సిమ్టమ్ ఉంది, ఆ ఇరిటబుల్ పీవిష్నెస్ అనేది. అందుకని సినా వేశారు అక్కడ. ఇక్కడ ఏంటంటే మయాజమ్స్ ని వరుసగా ట్రీట్ చేసుకుంటా వచ్చారు ఈయన. ఆ సినా ఈ సైకోటిక్ అది ట్రీట్ అయిన తర్వాత అక్కడితో ఆగకుండా ఆయన ఏం చేశారు, దాని క్రానిక్ కింద తూజా వేశారు, ఆయనే చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఈ గ్రాఫైటిస్ ఏంటంటే యాంటీ సోరిక్ డ్రగ్, సోరా మిగిలిపోయి ఉంది కదా, సైకోటిక్ మయాజం ట్రీట్ అయింది. తర్వాత సోరా ట్రీట్ చేయడం కోసం గ్రాఫైటిస్, అంటే ఆ ఫ్యామిలీ టెండెన్సీ అది కట్ అవడానికి ఇవన్నిటికి ఇండికేట్ అవుతుంది కదా గ్రాఫైటిస్. సో అందుకని ఆయన గ్రాఫైటిస్ వేశారు. ఈ విధంగా ఆయన 2 మయాజమ్స్ ని క్లియర్ చేశారు. అది నాకు అర్థమైంది. ఫాస్ట్ స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం గో బ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో లోకా సమస్తా సుఖినో లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు